alaikum, my respected teachers, seniors, and my colleagues. Welcome to weekly presentation. I am Dr. Nurul Sifat, trainee under Medicine Unit 5. Today my presentation topic is 45 years old lady presenting with generalized itching and progressive jaundice. Mrs. Sirajun Nessa, 45 years old, housewife, normotensive, non-diabetic, hailing from Goainghat, got admitted in medicine department through emergency with the complaints of itching for 12 years and jaundice for 2 years. According to the patient's statement, she was reasonably well 12 years back. Since then, she has been suffering from itching which persists throughout the day and night, having no relation to any type of food or allergen. There is no associated skin rash, blister, nodule, papule, or lichenification. She has no history of taking any drug preceding itching. Itching was initially mild, but with course of time, it became intractable, so causing impairment of her regular daily activities. She used to take multiple medications, including antihistamine, for her itching, but not fully improved. Later on, she developed jaundice for last 2 years, which is insidious in onset and slowly progressive. It was not preceded by any prodromal symptoms. It was associated with dark urine and pale stool. Patient gave history of severe right hypochondriac pain for 3 days, 2 years back. For that, she underwent cholecystectomy. Patient denied any history of similar type of abdominal pain, fever, or vomiting in the whole period of her illness. She also denied any history of hematemesis, melena, altered sensorium, or generalized swelling of her body. On query, patient also added history of generalized weakness, anorexia, weight loss, which is not documented in the period of last 12 years, but she denied any history of exertional breathlessness, chest pain, and palpitation. Patient also noticed gradual darkening of her skin complexion for last 1 year. Patient does not have any history of loose motion, joint pain, cold or heat intolerance, hair loss, photosensitivity, rash, dysphagia, dry eyes or dry mouth, or any bleeding manifestations. There is no history of steatorrhea, backache, body ache, and her bladder habit is also normal. She also denies any history of blood transfusion, IV drug abuse, or sharing of needles. None of her family members suffering from such kind of illness. She is menopausal for last 2 years. She is non-alcoholic and belongs to middle class socio-economic status. On general examination of this middle-aged gentle patient, revealed patient is ill-looking, mildly anemic, moderately icteric, multiple scratch marks on her skin, xanthelasma present, and nails are shiny. No koilonychia, leukonychia, cyanosis, clubbing, lymphadenopathy or thyromegaly present. No stigmata of CLD present. Skin survey reveals generalized hyperpigmented skin lesion present throughout the body without any mucosal involvement. Pulse 74 beats per minute, blood pressure 100/60 millimeter of mercury, temperature 97 degree Fahrenheit, respiratory rate 18 breaths per minute. On gastrointestinal system, oral cavity reveals normal. Abdominal examination revealed patient have hepatomegaly, which is 5 cm from right costal margin in mid-clavicular line. Non-tender, firm in consistency with smooth surface and sharp margin. Upper border of liver dullness in right fifth intercostal space in mid-clavicular line. There is no hepatic fluid. There is no splenomegaly, ascites, abdominal lump, or lymphadenopathy. All other systemic examination reveals normal findings. This is up to history and examination part of this patient. Now the session is open for any questions regarding history and examination part. I am requesting first from the postgraduate trainee level to make query.
আমি ডাক্তার সাইফুল। আমার কোয়ারি ছিল একটা হচ্ছে জন্ডিসের প্যাটার্নটা, এটা কি ইন্টারমিটেন্ট ছিল অর প্রোগ্রেসিভ? Hello. Ifat, Assalamualaikum. Thank you for your question. The jaundice was progressive. The history of jaundice was for last 2 years and which is progressively increasing. আচ্ছা, আর ইচিংটাতে এটা কি বডি মানে প্রমিনেন্ট ইন দ্য লিম্বস অর বডি পার্ট, এরকম কোন স্পেসিফিকেশন আছে নাকি জেনারেলাইজড ইচিং? Patient যেটা এমনিতে বলে generalized itching টাই হচ্ছে আপনার main complaint, but present throughout the day and night. লিম্বসে আলাদা করে যে লিম্বসে বেশি হয় এরকম কোন ইনফরমেশন কি? Specifically patient ওইরকম বলে নাই। আর কোনো বোন পেইন এগুলার কোনো হিস্ট্রি আছে নাকি? অস্টিওপোরোসিস কোনো হিস্ট্রিতে কিছু বনি পেইন বা এরকম কিছু হিস্ট্রি? জি না, এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে there is no history of steatorrhea, body ache or bone pain. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। I'm requesting all possible trainee to make clarification or any question or query regarding the presentation from history or examination part to reach the diagnosis. Actually, the patient is admitted in our unit few days back. পেশেন্টে কি কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি ছিল কিনা, এরকম তার ছিল কিনা লিভার ডিজিজ ক্রনিক যে কোনো? জি না, there is no associated family history. জি, আসসালামু আলাইকুম। শোনা যাচ্ছে, প্রসিড করেন। জি, প্রেজেন্টার বললো যে তার 2 বছর ধরে হচ্ছে জন্ডিস, এটা আবার প্রোগ্রেসিভ বললো। এর মধ্যে কোনো ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি আছে কিনা ওনার পেশেন্ট? জন্ডিসের ব্যাপারে হচ্ছে Ifat, bolo. ওনার লাস্ট 2 বছর যাবত জন্ডিস which is progressively increasing, but a patient on history, a patient give history of severe right hypochondriac pain for 3 days 2 years back. For that she underwent cholecystectomy. But a patient the complaints of jaundice is still now progressively increasing for last 2 years. Ifat, whether the patient has taken any medication for জি, jaundice? আমার কোশ্চেন এটাই ছিল, কারণ 2 বছর ধরে ওনার জন্ডিস, এর মাঝে কোনো উনি ট্রিটমেন্ট পাইছেন কিনা বা কোনো ডাক্তার বা কবিরাজ বা কাউকে মানে ইয়া করছে দেখাইছে কিনা বা কোনো ট্রিটমেন্ট পাইছে কিনা? জি 2 বছর ধরে জন্ডিস। উনি এর জন্য অনেক মেডিসিন খাইছেন এমনিতে পেরিফেরি থেকে, বিভিন্ন কোয়াক দ্বারা ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন এবং পেরিফেরিতে বিভিন্ন ডক্টরের দ্বারা এমনিতে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন। জি, আপনার হিস্ট্রিতে ছিল না আর কি এরকম ওই যে ট্রিটমেন্টের, কারণ ড্রাগ হিস্ট্রিটা একটা ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি জন্ডিসে, এটার জন্য জিজ্ঞেস করলাম। থ্যাংক ইউ। ইচিং এর ভিতরে ওই হিস্ট্রিটা নিয়ে আসছেন।
I am requesting also from our teachers level, respected teachers, is there any query or clarification from history and examination part along with our postgraduate training level? হ্যাঁ, পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিরা কমেন্ট করেন, মানে বা ইয়া করেন, ডিসকাস করেন কি ধরনের জন্ডিস তাহলে এটা। জি, আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল। উনি বললেন যে মানে স্কিন কালার ডার্কেনিং ছিল, মানে এটা দিয়ে উনি কি মানে মানে সিগনিফিকেন্সটা কি? ওনার কি কোনো ব্লাড ট্রান্সফিউশন হিস্ট্রি আছে বা হচ্ছে আদার কোনো কোমরবিডিটি আছে কিনা? মানে হিমোক্রোমাটোসিস একটা আসবে, তাহলে স্কিন ডার্কেনিং হইতেছে ওনার। There is no history of repeated blood transfusion. On পেশেন্ট যেটা বলে এমনিতে গ্রাজুয়ালি ওনার স্কিন কমপ্লেক্সনটা এমনিতে ডার্কেনিং হচ্ছে, কিন্তু আমরা যেটা এক্সামিনেশনে পাইছি এমনিতে পেশেন্টের হাইপার পিগমেন্টেড লেশনস থ্রুআউট দ্য বডি। সাথে আর কোনো মানে অটোইমিউন হেপাটাইটিসের বা অন্য কোনো অটোইমিউন ডিজিজের কোনো ফিচার ছিল কিনা? There is no associated history of autoimmune disease. ওনার ইমিউনাইজেশন হিস্ট্রি মানে উনি কি এটা ইমিউনাইজেশন হিস্ট্রি সম্ভবত বলেন না আপনি? নাই মনে হয় আপনার হিস্ট্রিতে। সিফাত একটা কথা বলছো যে পেশেন্টের পেইল স্টুল ছিল, কিন্তু আবার পরের দিকে বলছো দেয়ার ইজ নো হিস্ট্রি অফ স্টিয়াটোরিয়া। এই জিনিসটা মানে কিভাবে তুমি মিলাবা? এই ক্ষেত্রে পেশেন্টের স্টেটোরিয়ার ক্ষেত্রে স্যার পেশেন্ট এমনিতে কোনো অকেশনালি লুজ মোশন বা অল্টার্ড বাউল হ্যাবিট এইগুলোর কোনো হিস্ট্রি দেয় না স্যার পেশেন্টের। আর হচ্ছে স্যার প্রগ্রেসিভ জন্ডিসের ক্ষেত্রে তো স্যার এমনিতে ডার্ক ইউরিন আর পেল স্টুল থাকতে পারে। নিউরোলজিক্যাল কোনো ম্যানিফেস্টেশন ছিল নাকি পেশেন্টের? নার্ভাস সিস্টেম? জি না, পেশেন্টদের মানে এখানে কোনো নিউরোলজিক্যাল কোনো ম্যানিফেস্টেশন ছিল না, পেশেন্টের সেন্সরিয়াম ইনটেক্ট ছিল। একটা আপার কোয়াড্রেন্ট পেইন মনে বলছিলেন, এটা কি মানে ইন্টারমিটেন্টলি হইতো নাকি? আপার কোয়াড্রেন্ট পেইন এটা হচ্ছে ইফাত এটা বলে ফেলো, তোমার ওইখানে যাওয়ার দরকার নেই। পেশেন্টের যেটা 2 বছর আগে সাডেন অনসেট একটা রাইট হাইপোক্লোরিয়া পেইনের কথা বলে, যেটা 3 ডেজ পারসিস্ট ছিল। এর জন্য পেশেন্ট ডক্টর দেখাইছিলেন এবং ওই গলস্টোন সাসপেক্ট গলস্টোন হিসেবে ওইটা কোলিসিস্টেক্টমি করা হয়েছিল। আচ্ছা, আর প্রিভিয়াস কোনো এরকম অ্যাবডোমিনাল পেইন, ফিভার বা ভমিটিং এর কোনো হিস্ট্রি ছিল না। জন্ডিসটা কিরকম ছিল? মানে ফ্লাকচুয়েশন ছিল নাকি
progressively increase করতেছে 2 years এ। জন্ডিসটা স্যার প্রগ্রেসিভলি ইনক্রিজ করতেছে স্যার লাস্ট 2 ইয়ার্স যাবত স্যার। প্রোগ্রেসিভলি যদি একটা জন্ডিস ইনক্রিজ করে তাহলে তো এর ভিতরে সে অনেকবার হসপিটালাইজেশন অথবা কনসালটেশনের হিস্ট্রি থাকার কথা। 2 ইয়ার্স ধরে জি তো সে ভর্তি জি থাকার কথা। জি স্যার, আমার কোয়েশ্চেন এটাই ছিল স্যার, যে 2 বছর ধরে ওনার জন্ডিস কোনো হচ্ছে ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি নাই, উনি এতদিন ধরে হচ্ছে এইভাবে আছেন। আমার কোয়েশ্চেন এটাই ছিল স্যার। স্যার পেশেন্ট এমনিতে স্যার পেরিফেরি থেকে বিভিন্ন কোয়াড দ্বারা চিকিৎসা নিচ্ছেন, আর ওনার মেইন সমস্যা ছিল সাথে ইচিং এর প্রবলেমটা ছিল বেশি। উনি জন্ডিসটা ডিনাই করতেছিল আর কি, সেই কারণে লাস্ট বিভিন্ন মাল্টিপল মেডিকেশনস এর হিস্ট্রি আছে। বাট পেশেন্ট লাস্ট পর্যন্ত স্যার এখন ইচিংটা প্রগ্রেসিভলি ইনক্রিজ করার কারণে এখন স্যার আমাদের এখানে এসে ভর্তি হয়েছে। এখন যেটা হচ্ছে যে আপনি যদি জন্ডিসের প্যাটার্ন বলতে চান, মানে সফর যতটুকু বুঝতেছি যে এই প্যাটার্নে যদি তার 2 বছর ধরে জন্ডিস থাকে, আদার ফিচার্স কিছু চলে আসার কথা, তার কিছু ডিফিসিয়েন্সি ফিচার চলে আসার কথা। সেরকম কোনো ফিচার কি আসছে? সিফাত, সিফাত, স্যার স্যার কোশ্চেন করছেন whether there any deficiency symptom or sign in this patient as there is jaundice for long 2 years in this patient. পেশেন্ট যেটা এমনিতে বলে স্যার জেনারেলাইজড উইকনেস আর হচ্ছে অ্যানোরেক্সিয়া, ওয়েট লস, বাট এটা কোনো ডকুমেন্টেড কোনো হিস্ট্রি দিচ্ছে না পেশেন্ট স্যার। আচ্ছা, আপনারা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস বলে আগান। প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস বলেন ট্রেনিদের মধ্যে থেকে বলেন কি ডায়াগনোসিস হতে পারে, কি কারণে, ওটা বলে আগান। আমার প্রভিশনাল, আমার পেশেন্টের এই প্লাস ফিমেল সেক্স, তারপর এরকম জন্ডিস আছে, ইচিং, যেটা জি এখন ইন্টেন্সলি ইচিং আছে, প্লাস জি জন্ডিস, তারপর হেপাটোমেগালি আছে। জি সবকিছু মিলে স্যার, আর আদার কোনো সিএলডি কোনো স্টিগমাটা নাই। তারপর রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট পেইনও ছিল সেই হিস্ট্রিতে। আমার একটা দিদি হচ্ছে স্যার প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলানজাইটিস, এটা একটা হতে পারে। প্রাইমারি, আর আচ্ছা, কোলানজাইটিস, বিলিয়ারি কোলানজাইটিস থাকবে প্রাইমারি, আচ্ছা প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি বিলিয়ারি কোলানজাইটিস একটা রাখবো। আর আরেকটা আমি লেস ইম্পর্টেন্ট এর মধ্যে আমি এটা উইলসন, যদি এটা লেস স্যার আমার পক্ষ থেকে দিদি দিতে। হ্যাঁ বলেন, আর কেউ কোনো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস জানবেন কিনা? ক্রনিক লিভার ডিজিজ কি একদম এক্সক্লুডেড? হিস্ট্রিতে উনি একটু অনেক মানে চেষ্টা করতে চাইছে এক্সক্লুড করার। আচ্ছা, প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলনজাইটিসে তো পেশেন্টের ফ্যাটিক থাকে, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট সিমটম, উনি মনে হয় বলেন নাই। আমার কাছে হচ্ছে প্রাইমারি, আমার একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হচ্ছে প্রাইমারি স্ক্লেরোজিং কোলনজাইটিস। ওনার হচ্ছে একটা হিস্ট্রি ছিল সার্জারির, বিলিয়ারি সার্জারি একটা হিস্ট্রি ছিল। ফেটিকের ব্যাপারটা এখানে এটা বলা হয়েছে। জি জি, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা সার্জারি হিস্ট্রি ছিল কোলিসিস্টেক্টমি ওনার 2 বছর আগে। On query patient also had a history of generalized weakness, anorexia. এই হিস্ট্রিটা পিএসসি একটা দিদি থাকবে, পিএসসি একটা দিদি থাকবে। তাহলে হচ্ছে বাইরে প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলনজাইটিস ডিফারেন্সিয়াল। আর স্ক্লেরোজিং কোলানজাইটিস। Then what is the relation of cholecystectomy with PSC?
পিভিসি তো বাইল ফ্লোটা মানে স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যায়, ফ্লোটা আটকে যায়, তো সেক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে এই গলব্লাডার মানে বাইল স্তর ডিভিশনের কারণে স্টোন হতে পারে, এরকম কেমন একটা প্রবলেম আছে। পিএসসির সাথে বলস্টনের সম্পর্ক, পিভিসি কথা বলছি, পিএসসি অপারেশন হয়েছে পিভিসির সাথে। সবই কি প্রাইমারি হবে? সেকেন্ডারি কিছু কি চিন্তা করার স্কোপ আছে এখানে? সুযোগ আছে। জি একদম পিভিসি পিএসসি দুইটাই তো খুব রেয়ার ডিজিজ। জি স্যার। তার আগে অন্য কিছু কি চিন্তা করার সুযোগ নাই, বা ডিফারেনশিয়ালে আসবে কিনা? সেকেন্ডারি স্যার স্ক্লেরোজিং কোলাঞ্জাইটিস। কি কারণে সেকেন্ডারি? স্যার ওনার হচ্ছে যে বাইল ডাক্ট একটা সার্জারি হিস্ট্রি দিছে, এটা স্যার একটা সার্জারি। জি স্যার। এর আগে অপারেশন আগে তো তার জন্ডিস ছিল না, তাই না? এরকম স্যার বললাম 2 বছর ধরে এরকম হিস্ট্রি দিতেছেন উনি স্যার। 2 বছর আগে অপারেশন হয়েছে, অপারেশনের পরেই তার জন্ডিসের হিস্ট্রি, তাই না? জি স্যার। হতে পারে। আর কিছু আলাপ করবেন স্যার? তখন তো তার যে অপারেশন হয়েছে তার হ্যাঁ 2 বছর আগে তার 3 দিনের একটা অ্যাবডোমিনাল পেইন ছিল, কলেসিস্টেক্টমি হয়েছে, যেহেতু কলে জি স্যার তখন যেহেতু কলিলিথিয়াস, তো তখন তো কলিডোকোলিথিয়াসিস ছিল না এক নাম্বার, আর যেটা হচ্ছে কলিডোকোলিথিয়াসিস আমার রাতে সকালবেলা খুব মাথা ব্যথা উঠছে, কোলাঞ্জাইটিসের কোনো ফিচার ছিল না। আচ্ছা, ওই অপারেশন নোটটা তো উল্লেখ করেন নাই। হ্যাঁ, অপারেশনের সময় কি ছিল এটা কি উল্লেখ করছে? উল্লেখ করতে পারি যে কলিসিস্টেক্টমি হয়েছে স্যার 2 বছর আগে, এবং এটা কলিলিথিয়াসিসের জন্য স্যার, কিন্তু তার আগে বা পরে তার তো 12 বছর যাবত টিচিং স্যার, কিন্তু সার্জন যে ল্যাপারটমি করছে ওখানকার নোট আছে কিনা? স্যার এতটুকু এরকম ছিল নোট আছে স্যার যে কলিলিথিয়াসিস, কলিসিস্টেক্টমি ডিউ টু কলিলিথিয়াসিস। পরে আবার অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে ভর্তি ছিল? জি না স্যার, এরপরে আর কখনোই অ্যাবডোমিনাল পেইন ছিল না স্যার, তার আগে বা পরে পলিসিস্টেক্টমি করার আগে বা পরে তার কখনোই কোলাঞ্জাইটিসের কোনো ফিচার ছিল না, অর্থাৎ তার পেইন ছিল না, ফিভার ছিল না, ভমিটিংও ছিল না স্যার। মানে তার এই 12 বছরের মধ্যে পেইন শুধু ওই 3 দিনের জন্য সে বলে, তার পুরো পিরিয়ড আর পেইন ছিল না স্যার। অ্যাবডোমিনাল পেইনের হিস্ট্রি নাই? না, কখনোই ছিল না স্যার। হ্যাঁ, আর কেউ কোনো ডিডি রাখবেন? আগামী প্রসিড করেন। So my professional diagnosis is primary biliary cholangitis. Differential primary sclerosing cholangitis. Regarding her investigation profile, CBC. If there any query or clarification or question regarding provisional or differential diagnosis from our postgraduate trainee or respective teacher level. Points in favor of primary biliary cirrhosis ওনার অথবা differential diagnosis, points in favor. Sifat. Yes, sir. Regarding this patient, my provisional diagnosis is primary biliary cholangitis, as because this is a female patient, and there is a history of long time itching, about 12 years, and later on she developed jaundice, which is progressively increasing. And on favor of primary sclerosing cholangitis, পেশেন্টের হচ্ছে জন্ডিস প্রেজেন্ট, আর হচ্ছে জেনারেলাইজড উইকনেস। আর এগেইনস্ট প্রাইমারি স্ক্লেরোজিং কোলাঞ্জাইটিস হচ্ছে ইট ইজ ইউজুয়ালি মোর কমন ইন মেল পেশেন্ট,
and itching is usually late onset, and jaundice is usually fluctuating. The clinical presentation is with obstructive jaundice for last 2 years, and the itching is for long 12 years. So, first of all, the patient is female. This is a very strong indicator of primary biliary cholangitis, that's because the PBC is very common in female patients. Very unusual or not so common, very uncommon in case of male patients. And the patient has presented with long itching history for 12 years. And this is a very typical feature of PBC, as because the patient of PBC usually present with itching, not with jaundice. There is long history of itching for 12 years, and the jaundice is only for last 2 years. And this is also in favor of PBC, and the PBC patient usually does not present with jaundice. The initial presentation is with itching. And in case of PSC, the presentation is actually fluctuating. There may be recurrent cholangitis. One of the presentation is recurrent cholangitis, though it is not so common. And another is the patient may present with even jaundice, which is very rare in case of PBC. And there is actually fluctuating jaundice in case of PSC. And the jaundice is usually progressive in case of PBC. This is an important differentiating point. Along with that, the PSC is common in case of male, not in female, but PBC is common in female. These are the primary clinical differentiating points to differentiate the two diseases. Thank you. Along with that, in case of PSC, the strong differential are the secondary causes of secondary biliary cholangitis. And in the patient doesn't have any history of any instrumentation or any history suggestive of stone disease. So the secondary biliary cholangitis, in this patient the history are negative. Along with that, the patient doesn't have any history of, though in two disease there are some association, the patient doesn't have of that. And the patient have the generalized darkening. This is a generalized hyperpigmentation or darkening. This is also in favor of cholestasis, long cholestasis due to any cause. Long cholestasis due to any cause may cause hyperpigmentation. মানে hyperpigmentation এর একটা important cause হচ্ছে long time cholestasis থাকলে hyperpigmentation হতে পারে. So this is also in favor of obstructive jaundice or long cholestasis of this patient. Thank you very much. Please proceed to investigate. তার আগের পেজে যাও। সিফাত ডিসক্রাইব করো ফাইন্ডিং গুলা, পজিটিভ ফাইন্ডিং গুলা বলো। Regarding investigation profile, our CBSC patient was mildly anemic. Hemoglobin was 8.7 gram per dl, and MCV 89 femtoliter, MCH 28.6 picogram. And total count of WBC. On liver function test, SGOT 162 unit per liter, SGPT 66 unit per liter, and serum alkaline phosphatase 613 unit per liter. Bilirubin total 7.3 milligram per dl, bilirubin direct 4.1 milligram per dl, indirect 3.2 milligram per dl. Serum total protein 6.10 gram per dl, and serum albumin 1.8 gram per dl.
prothrombin time and 13 seconds. And CRP 18.50 milligram per liter, and plasma glucose random 5.2 millimole per liter. Viral screening regarding hepatitis B, C, and HIV is negative. Serum creatinine 0.74 milligram per dl. Urine routine investigation, color yellow, and the sugar or albumin trace and sugar nil. And ultrasonogram of whole abdomen, hepatomegaly present, and chest X-ray PFU reveals normal. And later, antimicrobial antibody titer 1:40 results positive. And serum TSH 1.37 microinternational unit per liter. ANA titer more than 400 unit per ml results positive. ইনভেস্টিগেশনে মানে লিপিড প্রোফাইল কি করা উচিত ছিল না? ওনার জেন্থেলেজমা ছিল, হাইপার কোলেস্টেরোলিয়া তো থাকে। এক্সামিনেশনে হচ্ছে জেন্থেলেজমা ছিল, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে। জি করা যেত, বাট পেশেন্টের এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা অনেক ইনভেস্টিগেশন গুলো আমরা হচ্ছে পোর্টাল থেকে অনেকগুলো করা হয়েছে, এগুলা তারপরে ওইগুলা পেশেন্ট দেয়া করতে পারে না সবগুলো। লিপিড প্রোফাইল তো আমাদের হসপিটালে হয়, ফ্রি করা যেত। জেন্থেলাজমা তো সিডিসিতেও থাকতে পারে, এই জন্য এটা করে নেই। লিপিড প্রোফাইল এই পেশেন্টের মানে ডায়াগনস্টিক কি হেল্প করতে হবে, এটা ঠিক আছে, তার অ্যাবনর্মালিটি পাওয়া যাবে, ডায়াগনোসিসে হেল্প কি হবে? সিফাত ফাইনাল ডায়াগনোসিস কি? ইনভেস্টিগেশন সিফাত ফাইনাল ডায়াগনোসিস কি হবে তাহলে? যদি ইনভেস্টিগেশন করলাম এত কিছু, ফাইনাল ডায়াগনোসিস হচ্ছে ফাইবার biliary cholangitis. only PBC or we should add something else, as because air is very high. Should we think only PBC or we should think PBC autoimmune hepatitis overlap? এটা একটা ওভারল্যাপ হইতে পারে, আমরা পিবিসি অটোইমিউন হেপাটাইটিস ওভারল্যাপ একটা মানে আসবে এখানে, কিন্তু ইউজুয়ালি যেটা হয় অটোইমিউন হেপাটাইটিসে ইমিউনোগ্লোবিলিন লেভেল অনেক বেশি বাড়ে এবং পেশেন্টের টোটাল প্রোটিন যে লেভেলে আছে, অ্যালবুমিন যে লেভেলে আছে, হাইপার গামা গ্লোবিলিনুরিয়া থাকার পসিবিলিটি কম। স্টিল ওভারল্যাপ সিনড্রোম একটা পসিবিলিটি আসবে এখানে, যে পিবিসি অটোইমিউন হেপাটাইটিস ওভারল্যাপ সিনড্রোম। তো স্যার ওভারল্যাপটা তাইলে সার্চ করা উচিত, বিকজ ওভারল্যাপ থাকলে তো আবার মানে ট্রিটমেন্ট মডালিটির ক্ষেত্রে হয়তো অন্য কোনো ট্রায়াল দেয়া যেতে পারে। Regarding investigation, is there any question or clarification? এবার বেসিক্যালি একটা আমার কি ছিল কোয়েরি ছিল স্যার। একটা হচ্ছে স্যার যে এই পেশেন্টের স্যার এনিমিয়া দেখা যাচ্ছে 8 পয়েন্ট সামথিং এবং সেটা নর্মোসাইটিক নর্মোক্রমিক, এটা কারণটা কেন? আর আরেকটা স্যার হিস্ট্রি থেকে যে পেশেন্টের হাইপার পিগমেন্টেশন, পিভিসি রোগীদের হাইপার পিগমেন্টেশন স্যার কেন হয় স্যার?
First question is anemia. The patient is there is a long-standing disease, an inflammatory disease for last 12 years. So there is possibility of anemia of chronic disease in this patient. This is one. And another question is there is hyperpigmentation, clarification of which is I have already explained, as because there is long cholestasis. Whenever there is long cholestasis due to any cause, in any obstructive jaundice or any long cholestasis, there may be hyperpigmentation or generalized darkening of skin complexion. The patient have cholestasis for last 12 years, causing itching for 12 years, but jaundice for last 2 years, which is causing cholestasis as well as dark pigmentation of this patient. Primary biliary cholangitis is a chronic inflammatory disease. If there is no query or question regarding Actually, Guljar bhai, I have a question to you. Actually, in PBC, ANA may be positive. Actually, it is in low titer, but here titer is very high, more than 400. So, could be a case of overlap. Is it possible? Yes, if we diagnose the overlap, so we should give steroid in this case. But if only PBC, there is no role of steroid. But if we diagnose overlap, we have to give steroid. We are keeping the overlap syndrome as a differential in this patient or as a diagnosis in this patient, as because there is NA positive along with that there is evidence of hepatitis, as because SGBT and SGOT is raised, along with that there is globulin fraction is very high in this patient. Albumin is only 1.5, but the total protein is 6.2. So the globulin fraction is very high in this patient, suggestive of there may be a gamma globulinemia in this patient, which is in favor of autoimmune hepatitis. Along with that, there is a high titer positive. But the diagnosis of autoimmune hepatitis in this patient is very difficult, as because the confirmatory investigation of autoimmune hepatitis is the liver biopsy. So to exclude the possibility of autoimmune hepatitis as an association of this patient, we need to proceed to liver biopsy. We have already made query to our hepatology department in this aspect. Our teachers from hepatology department have visited the patient, but biopsy was not advised. আলাপ করছিলেন বায়োপসি করবে না? স্যার আমরা পার্সোনালি স্যার যে ফয়েজ স্যারও আসছেন, স্যার জাকির স্যারও আসছিলেন, স্যার দেখে গেছেন স্যার। আচ্ছা আচ্ছা স্যার দেখে গেছেন স্যার, যে রিপোর্টগুলো দেখছেন স্যার, ওখানে যে এসজিপিটি এসজিওটি বেশি আছে স্যার, অ্যালবুমিন স্যার 1.5, পেশেন্টের অ্যাসাইটিস নাই, তার মানে গামা গ্লোবুলিন ফ্র্যাকশন তো অনেক হাই স্যার। এটা তো ফার্দার প্রসিড করে আপনি কেস রিপোর্ট করতে পারেন, এটা ইয়া করেন না কেন? জাকির ভাইয়ের সাথে আলাপ করে বায়োপসি অ্যারেঞ্জ করা যায় কিনা, সম্ভব তো? জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, এস্টাবলিশড করে আপনি এটা কেস রিপোর্ট করতে পারেন। তো আনকমন ডিজিজ আমাদের সোসাইটিতে। জি স্যার, জি স্যার। আর ওই অ্যান্টিবডি আরো তো করার স্কোপ ছিল, অ্যান্টিমাইটোকন্ড্রিয়াল করছেন, এলকেএম বা অন্য অ্যান্টিবডি গুলো করতে পারতেন অটোইমিউনের জন্য। জি স্যার, জি স্যার। এগুলো দেখেন অ্যারেঞ্জ করা যায় না। পেশেন্ট কি ছুটি দিয়ে দিয়েছেন না? না স্যার, আছে স্যার এখন। আচ্ছা, জাকির স্যারের সাথে আলাপ করে দেখেন অ্যারেঞ্জ করা যায় কিনা বায়োপসি, আর অন্য অ্যান্টিবডি টাইটার গুলো করায় নেন। জি স্যার, জি স্যার। প্রসিড করেন। Sir, I am requesting at this time, I am requesting opinion from our respective teacher level. Now I am requesting our Dr. Soumitra Roy sir to make comment regarding the presentation.
am requesting Dr. Rohul Kobir sir to make comment regarding the presentation. Thank you. First of all, I like to thank Dr. Sifat Jaman for a nice presentation. Though I can attend the first part of the presentation, and thanks Medicine Unit 5 for bringing an brainstorming case in front of us. আমার মনে হয় যে রিগার্ডিং প্রেজেন্টেশনটাকে আরেকটু ব্রেনস্টর্মিং ওয়েতে করা যাইতে পারতো। স্টেপ বাই স্টেপ যদি আমরা আগাইতাম, ফ্রম হিস্ট্রি, ফ্রম সিমটম, একটু ডিফারেন্টলি আগাইলে মনে হয় কেসের সাথে অনেক আরেকটু বেশি ব্রেনস্টর্মিং হইতো। সবকিছু একসাথে বলার পরে না এসে আমরা যদি প্রোগ্রেসিভলি আগাইতে পারতাম তাহলে টোটাল একটা ব্রেনস্টর্মিং হইতো। আর কিছু কিছু জিনিস আগেই বলছি যে যেখানে কোলেস্টেসিসের ফিচার আছে, প্রলং কোলেস্টেসিসের ফিচার, সেখানে আমাদের স্টিয়াটোরিয়ার হিস্ট্রিটা থাকতে হবে, বোন পেইনের হিস্ট্রি থাকতে হবে, ডেফিসিয়েন্সি কি আছে না আছে এই হিস্ট্রিগুলো আমাদের রাখতে হবে। আর এন এর ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস ক্লারিফাই করতে চাইতেছি যে এই এন এর প্যাটার্নটা কি দেখা গেছে কিনা, যেটা হেপাটিক প্যাটার্ন নাকি কানেক্টিভ টিস্যু ডিজিজ প্যাটার্ন, এরকম কিছু দেখা গেল কিনা এন এর ক্ষেত্রে। There is high titer of ANA, আমাদের ওভারল্যাপ চিন্তা করা উচিত এবং স্যারের সাথে আমি একমত যে এখানে বায়োপসি করে একটা ভালো কেস রিপোর্ট করা সম্ভব। এবং বায়োপসিটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এখন যে ম্যানেজমেন্টের জন্য এটা জরুরি, যে আমি স্টেরয়েড দিব কি দিব না, এখানে একটা ডিসিশনের বিষয় আছে। আর একটা বিষয় মানে ট্রেনিরা খেয়াল করছে কিনা জানি না, যে এখানে কিন্তু একটা আলট্রাসোনোগ্রামটা যদি আপনি দেখেন রিপোর্টটা, তাহলে একটা জিনিস বোঝার আছে, যেখানে দেখেন হেপাটোমেগালি আছে বাট দেয়ার ইজ নো অবস্ট্রাকশন। এই যে নো হেপাটিক অবস্ট্রাকশন, এই জিনিসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফর পিবিসি। থ্যাংক ইউ। Requesting Dr. Iqbal Ahmed Chaudhary sir To make comment regarding the presentation. আসসালামু আলাইকুম। আসলে একটা ডিবেট হচ্ছে যে এটা অটোইমিউন হেপাটাইটিস সাথে প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলিনজাইটিস ওভারল্যাপ আছে কিনা। তো আমরা অটোইমিউন হেপাটাইটিস কিছু ক্লিনিক্যাল ফিচার আছে যেগুলো আসলে এই পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি নাই এর, যেমন হচ্ছে গিয়ে আর্থাইটিস থাকতে পারে, আর্টিকুলার রেশ থাকতে পারে, আবার অনেক সময় লিম্ফোডেনস থাকে, কিন্তু এইগুলা কোনোটাই নাই এই পেশেন্ট ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে। যেটা আমার অটোইমিউন হেপাটাইটিসের যে ধরনের এনিমিয়া হয় সেটা হয় অটোইমিউন হিমোলাইটিক এনিমিয়া। অটোইমিউন হিমোলাইটিক এনিমিয়া হলে আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন বাড়ার কথা, কিন্তু এখন কিন্তু আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন বাড়ে না, কনজুগেটেড পরিমাণটাই বেশি। আর আরো যেটা দেখা যেতে পারতো সেটা হচ্ছে গিয়ে অটোইমিউন হেপাটাইটিস সাথে আমাদের গ্লুনেফ্রাইটিস থাকতে পারে, ইউরিনে আরবিসি বা কাশ থাকতে পারে, অনেক নেফ্রোটিক সিনড্রোম থাকতে পারে, সেগুলো দেখা যেতে পারতো আর কি। আর হাই টাইটার দিয়ে সবসময় বলা যাবে না, প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলিনজাইটিসেও এনএ পজিটিভ হইতে পারে। প্রাইমারি হেপাটাইটিস অটোইমিউন হেপাটাইটিস ইউজুয়ালি জন্ডিস নিয়ে প্রেজেন্ট করে। প্রথমে তাকে ননস্পেসিফিক ফিচার, এটা দুই ক্ষেত্রেই প্রথমে এটাই থাকে যে ফেটিক নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, অ্যানোরেক্সিয়া নিয়ে হেপাটাইটিস হলে যেটা হয়, বা কোলেস্টিজ হলেও অ্যানোরেক্সিয়া থাকে। অ্যানোরেক্সিয়া দুইটা দিক কমন, ফেটিকও দুইটা দিক কমন, কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করার উপায় হচ্ছে গিয়ে একটাকে জন্ডিস প্রোগ্রেসিভলি যখন প্রোগ্রেস করে ডিজিজটা, অটোইমিউন হেপাটাইটিসে জন্ডিসটা আলটিমেট প্রেজেন্টেশন হয়, আর প্রাইমারি পিবিসিতে ইচিংটাই প্রমিনেন্ট ফিচার হয়। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পেশেন্টের মধ্যে ইচিংটাই প্রমিনেন্ট কিন্তু। আর ওভারল্যাপ তারপরেও থাকতে পারে, সবসময় যে ক্লিনিক্যাল ফিচার থাকবে এমন না। সেক্ষেত্রে যদি আমাদের সন্দেহ থাকে, বায়োপসিটি হচ্ছে কনফার্মেটরি। ট্রিটমেন্ট এখানে ডিফার করবে, একটাতে স্টেরয়েড হচ্ছে কি ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট, আরেকটা হচ্ছে কি উৎকা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট। এই জন্য যদি কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে বায়োপসি করা হচ্ছে। বায়োপসি ছাড়া আর কোনো মাধ্যমে কিন্তু আমরা অটোইমিউন হেপাটাইটিস আর মানে প্রুভ করতে পারবো না। তবে সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে পিবিসি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি আর কি। আসসালামু আলাইকুম। Valuable comment. Now I am requesting Dr. Make comment regarding the presentation. Thank you Sifat for your nice presentation. এই ধরনের আসলে প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস, পিএসসি, অটোইমিউন হেপাটাইটিস যে তিনটি বিষয় নিয়েই আলাপ হয়েছে, এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের মানে খুব রেয়ার কেস। এগুলা সাসপিশন করা মানে অনেক সময় আমরা ওয়ার্ডে যে অনেক
অন্য যে কমন কজ আমরা এক্সক্লুড করে সাসপেক্ট করি। তো এই কেসের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে এই কেসে ইনিশিয়ালি হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ প্যাটার্নের জন্ডিস, কিন্তু তার আগে একটা লং স্ট্যান্ডিং ইচিং এর একটা হিস্ট্রি জন্ডিস ছাড়াই ছিল, যেটা ক্লিনিক্যালিও লিড করছে যে অন্যান্য কজ অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস এক্সক্লুড করার পরে ক্লিনিক্যালি চলে আসে যে প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিস। আর পিএসসি আসে না এই কারণে যে পিএসসি তে হচ্ছে যে ফ্লাকচুয়েটিং জন্ডিস থাকে এবং আদার অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজ যেমন ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ বা কলাঞ্জাইটিস, এই জিনিসগুলো হচ্ছে পিএসসি তে অনেক মানে বেশি অ্যাসোসিয়েশন থাকে। সাধারণত 1/3 কেসে হচ্ছে আলসারেটিভ কোলাইটিস এর একটা হিস্ট্রি থাকতে পারে, থাইরয়েড ডিসফাংশন থাকে কমন, মানে এক্সট্রা হেপাটিক ম্যানিফেস্টেশন, যেটা এই পেশেন্টের ক্লিনিক্যালি আমরা পাই নাই। যেই কারণে ক্লিনিক্যাল ফিচার ম্যাক্সিমামই হচ্ছে প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিসের দিকে যায়, যদিও ইনভেস্টিগেশন ফাইন্ডিং অটোইমিউন হেপাটাইটিসের কিছু ফিচার পাওয়া গেছে, যেই কারণে লিভার বায়োপসি আমরা চেষ্টা করছি, আমরা দেখি পেশেন্টটা চেষ্টা করবো যে লিভার বায়োপসি অ্যারেঞ্জ করা যায় কিনা। তো আবার ধন্যবাদ সবাইকে ডিসকাশনের জন্য, প্লাস সিফাতকে এগেইন ধন্যবাদ একটা সুন্দর কেস প্রেজেন্ট করার জন্য। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir, for your comment. Now I'm requesting Nahida Jasmine madam to make comment. Now I'm requesting Ranjan Roy sir to make comment regarding the presentation. Now I'm requesting our respected teacher, Dr. Anayat Hossain sir, to make comment regarding the presentation. Thank you, Guldar. At first, thank you, Nurujjaman, for presenting the rare বা unusual case for our situation. বেসিক্যালি কেসটা যদি আমরা প্রথম থেকেই খেয়াল করি যে একটা মিডিল এজড ফিমেল গত 10-12 বছর যাবত তার ইসি নিয়ে প্রেজেন্ট করতেছে, তাহলে উইদাউট এনি স্কিন ডিজিজ। মেন ইস্যুটা এই জায়গায় যে স্কিন ডিজিজ নাই কিন্তু ইচিং আছে, এইরকম নিয়ে রিপিটেড কনসালটেশন করছে, যে এই জায়গায় হয়তো আসেনি ব্যাপারে, যে রিপিটেড কনসালটেশনে ছিল যাচ্ছে বিভিন্ন সেটা গ্রাম্য ডাক্তার কোয়াকে আমাদের সাবসিকুয়েন্টলি হয়তো আমাদের এমবিবিএস ডাক্তার দেখাইছে, এইরকম চলতেছে যে উইদাউট স্কিন ডিজিজ ইচিং আছে। তার মানে মিডিল এজ ফিমেলে আমাদের লেভেলে আসলে অবশ্যই একটা সাসপিশন থাকবে যে পিভিসি, একটা সাসপিশন থাকবে, কিন্তু সাবসিকুয়েন্টলি এটা আরো স্ট্রং হয় যখন দেখা যাচ্ছে এর সাথে জন্ডিস ডেভেলপ করছে, তাহলে ইচিং ফলোড বাই জন্ডিস। এই যে ইচিং ফলোড বাই জন্ডিস, এটা কিন্তু ভেরি অ্যাডভান্স স্টেজ অফ ডিজিজ। যখন আমরা যে ডিজিজ নিয়ে আলোচনা করতেছি, যখন জন্ডিস চলে এসেছে মানে হচ্ছে ভেরি অ্যাডভান্স ডিজিজ। তাইলে আমরা এজ এ ইন্টার্নিস্ট বা আমাদের যখন এইরকম ইচিং আছে উইদাউট স্কিন ডিজিজ আছে, তাইলে আমাদের কিছু ডিফারেন্সিয়াল চলে আসে, অর্গান স্পেসিফিক ডিফারেন্সিয়াল চলে আসে, তাইলে সেইগুলোকে মাথায় নিয়ে আসা উচিত এবং সে সাথে ওই অর্গান রিলেটেড হিস্ট্রি গুলো এক্সক্লুড করে কোনো একটা অর্গানে যাওয়া উচিত এবং দেন সাবসিকুয়েন্টলি আছে এট দ্য ইনিশিয়ালি কিছু ইনভেস্টিগেশন করা উচিত। মানে অ্যাজ এ হোল অ্যাপ্রোচটা এরকম হওয়া উচিত। আবার যখন এই যে আমরা যদি অ্যাপ্রোচ, হ্যাঁ এটাকে কোলিস্টেটিক প্যাটার্ন অফ জন্ডিস আছে, সাথে আমার আল্ট্রাসাউন্ড নর্মাল আছে, আল্ট্রাসাউন্ডে কোনো সমস্যা নাই, যে আল্ট্রাসাউন্ডে হেপাটোমেগালি আছে, বিলিয়ারি চ্যানেলে অন্য কোনো সমস্যা নাই। তার মানে আমরা তখন আমাদের গাইড করতেছে মোর ইন ফেভার ইন হচ্ছে পিভিসির দিকে। আবার যদি এই জায়গায় আমরা এই ইনভেস্টিগেশন করলাম, আমি ফার্দার ইভালুয়েশন করিনি, তাহলে আমাকে দেখতে হবে আবার চলে যাইতে হবে যে এই ডিজিজের সাথে আদার অ্যাসোসিয়েটেড কোনো ডিজিজ আছে। আবার এই পেশেন্টের কাছে স্ট্রং একটা জায়গা ছিল যে তার একটা কোলিসিস্টেক্টমি, তাহলে কোলিসিস্টেক্টমি যখন হয়ে যখন গল ব্লাডার নাই,
তখন কমন বাইলটার স্টোন ফরমেশনের সম্ভাবনা বেশি, আগে স্টোন হয়েছে দেন তার সম্ভাবনা আরো বেশি, তাইলে তার স্ট্রং ডিজিজ চলে আসে সেকেন্ডারি সিরোসিস। তাহলে সেকেন্ডারি বিলিয়ারি কোলেনজাইটিস ও সিরোসিস, তাইলে এই পেশেন্টটা কিন্তু তার আগে থেকে ইসিং ছিল, যেটা এই পয়েন্টে এগেনস্টে চাই। কিন্তু যখন আমি প্রাইমারিলি আল্ট্রাসাউন্ড করে ফেলছি ফার্স্ট লাইনে, যখন বিলিয়ারি চ্যানেল সম্পর্কে আমার কোনো কমান্ড করিনি, তখন এই ইস্যুটা চলে যায় আমার। যখন এই যে আমি প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশন করলাম যে সিবিসি করছে, আবার সিবিসি নিয়ে যে একটা প্রশ্ন ছিল এনিমিয়া কেন, এনিমিয়া একটা হচ্ছে ক্রনিক ডিজিজ, আর এখন তো এটা সিএলডি হয়েই গেছে, তাই না? একটা সিএলডি আছে, তাহলে এনিমিয়া এই কারণে এনিমিয়া। আবার এই পেশেন্টের ইভেন ম্যাল অ্যাবজর্পশনও হতে পারে, মানে ম্যাল অ্যাবজর্পশন, যে স্টেটোরিয়া হচ্ছে, বাইল যাচ্ছে না, ম্যাল অ্যাবজর্পশন পার্ট, তার মানে এটা কম্বিনেশন অফ ইফেক্টের কারণে এই জায়গায় এনিমিয়া। এরপর সাবসিকুয়েন্টলি ইনভেস্টিগেশন কি, যখন আমার অ্যালকালাই প্রোস্টেটিক প্যাটার্ন অফ জন্ডিস, বিলিয়ারি চ্যানেল নর্মাল, তাইলে তখন আমার অ্যান্টিমাইটোকন, যেহেতু ইন এ মিডিল এজ ফিমেল, এবং এই জায়গা মিনিস্ট্রেশন অ্যাবনর্মালিটি বা তারপরে আপনার বা ফেটাল লস বা এই জাতীয় কোনো হিস্ট্রি ছিল না, দেন সাবসিকুয়েন্টলি অ্যান্টিমাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি। এখন অ্যান্টিমাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি এই পেশেন্টের পজিটিভ ছিল, কিন্তু এটা ভেরি লো টাইটার, কারণ আপনাকে যখন অ্যান্টিমাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি পজিটিভ এই ধরতে হয়, সেই ক্ষেত্রে লাগে হচ্ছে 1:40, মোর দেন 1:40, কিন্তু এই জায়গায় একেবারে কাটায় কাটায় আছে 1:40, তার মানে উইকলি পজিটিভ। আবার এএনএ যেটা, এএনএ যখন হাই থাকে, ভেরি হাই থাকে, তখন আসছে বেসিক্যালি আসছে অটোইমিউন হেপাটাইটিস যারা বলছে, এটা চলে আসে সাথে, এটার সাথে। কিন্তু ওই জায়গায় যেমন রুহুলের প্রশ্ন ছিল, হ্যাঁ ইমিউনোফ্লোরেসেন্স করে এই জায়গা বলতে পারে আর কি, যে এটা কি কোন প্যাটার্ন অফ এএনএ, এটা নিউক্লিয়ার প্যাটার্ন অফ এএনএ আর এই সে, তাহলে প্যাটার্নটা বলা যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের এই রিপোর্টে সেটা বলিনি, আসলে বলিনি। আর যখন অটোইমিউন হেপাটাইটিস এজ এ কনসিডার ওভারল্যাপ চলে আসে, যে আমার বিলিয়ারি কোলেনজাইটিস প্লাস আসে, ইউজুয়ালি যখন বেসিক্যালি স্ট্রংলি আসে ওই টাইমে যখন অ্যান্টিমাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি নেগেটিভ থাকে। নেগেটিভের ক্ষেত্রে কিন্তু তখন বেশি সাসপিশন থাকে যে ওভারল্যাপেরই, কিন্তু এই জায়গায় উইকলি পজিটিভ ভেরি হাই, তাইলে কনফার্মেশনের জন্য লাগে অবশ্যই লিভার বায়োপসি লাগে। লিভার বায়োপসিতে এই জায়গায় কি থাকে, ইন্টারফেস হেপাটাইটিস থাকে, তাইলে এই বায়োপসি, যেহেতু আমরা বায়োপসি হয়তো আমরা চেষ্টা করবো যে বায়োপসি করা যায় কিনা। তাইলে এই পেশেন্টের অ্যাপ্রোচটা বেসিক্যালি, যদি আমরা প্রথম দিকে অ্যাপ্রোচটা এরকম তো, যে একটা মানুষ এতদিন যাবত ইসিং নিয়ে ঘুরতেছে, স্কিন ডিজিজের, স্কিনে কোনো সমস্যা নাই, তাইলে আমাদের অর্গানে, ইন্টারনাল অর্গানের ডিজিজে ঢুকতে, দেন সাবসিকুয়েন্টলি জন্ডিস তখন কিন্তু এটাই হয়ে গেছে, তখন আমাদের জন্য আর ইজি হয়ে গেছে আর কি, তখন খুব কষ্টের জন্য কোনো কষ্ট নাই। এবং এই পেশেন্টের ফ্যাটিকনেসও ছিল, আসলে ফ্যাটিকনেসও ছিল, তাইলে অ্যাপ্রোচটা এরকম, যে ইনিশিয়ালি কোলেস্টেটিক প্যাটার্ন জন্ডিস প্রমাণ করতে হবে, আল্ট্রাসাউন্ডের অন্য অ্যাবনর্মালি বিলিয়ারি চ্যানেলের কোনো অ্যাবনর্মালিটি নাই। এরপরেও যদি আপনার সাসপিশন থাকে, বায়োপসি করতে পারতেছেন না যদি থাকে, তাইলে আছে সেই ক্ষেত্রে এমআরসিবি একটা অপশন আসতে পারে। কিন্তু এই পেশেন্টের যখন অ্যান্টিমাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি পজিটিভ হয়ে যায়, তখন এমআরসিবি রোলটা খুব বেশি থাকে না। যদি ওইটা নেগেটিভ হইতো, অ্যান্টিমাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি নেগেটিভ হইলে অবশ্যই আমাদের এমআরসিবি লাগতেই। তাহলে আমরা এইভাবে এই সফলভাবে অ্যাপ্রোচটা করতে পারি। আর যখন হয়তো বললাম যে যদি আমি না অন্য কোনো ডিসকাস না, এই ডিজিজ গুলো ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যে টাকা কেউ, তাহলে ম্যানেজমেন্টের, এই পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টের পার্টে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ট্রেনিং যাদের আছেন, এই পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের ইসিং এর ম্যানেজমেন্ট জিজ্ঞেস করবেই। সিকুয়েন্সিয়ালি এই পেশেন্টের ইসিং এর ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করবে, এটা আপনাদের জন্য বহুত রিটেন, অথবা এখন তো ভাইবা নাই, ভাইবা উঠে যাচ্ছে, এই প্রশ্ন আপনাদের জন্য করবেই। এই পেশেন্টের ইসিং এর ম্যানেজমেন্ট, আবার এই পেশেন্টের ফ্যাটিক এর ম্যানেজমেন্ট, আর আছে এই পেশেন্টের ডেফিনেটিভ ম্যানেজমেন্ট বা স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট কোনগুলো, এইরকম। এখন ওভারল্যাপ হইলে
ওভারল্যাপ এই যে পিবিসি হলে দু ধরনের ম্যানেজমেন্ট হবে, তাহলে কোন ম্যানেজমেন্টে কি আপনার প্রগনোস্টিক ভ্যালু, এই যে জিনিসগুলো আপনাদের জানা লাগবে। এগেইন থ্যাংক ইউ নুরুজ্জামান ফর প্রেজেন্টিং দ্য ইন্টারেস্টিং কেস ইন ফ্রন্ট অফ আস। থ্যাংক ইউ। Now I'm requesting our respected teachers Sadhu Uttam Kumar sir to make comment regarding the presentation. Sir, finally I am requesting our respected teacher, Associate Professor Dr. Jahangir Alam sir to make final comment. থ্যাংক ইউ। উপস্থিতি মোটামুটি ভালো ছিল, এখন কমে গেছে অবশ্য। যাই হোক, প্রেজেন্টেশনও ভালোই ছিল, আর কেসটা আনকমন। তো আমাদের যেটা লার্নিং সেটা হলো যে আমরা কমন কেস ডিল করব, পাশাপাশি আনকমন কেস গুলো সাসপিশনে রাখতে হবে। যে এনা যেভাবে বললো যে এটা লং স্ট্যান্ডিং ইচিং ছিল, তার এই হিস্ট্রিটা সাপ্লিমেন্ট করতেছে, তারপরে তার 2 বছর ধরে জন্ডিস, এটা তো একদম অ্যাডভান্স স্টেজে আসছে আর কি। এখন ব্যাপারটা হয়তো সাসপিশন করা অনেক ইজি হয়ে গেছে। তো এরকম অনেক পেশেন্টই কিন্তু আমাদের কাছে আসে ইচিং নিয়ে, যাদের স্কিন ডিজিজ নাই কিন্তু ইচিং হয়। তো আমাদের একটা লার্নিং হলো এটা যে সাসপিশন রাখবেন, একটু অন্তত মিনিমাম লিভার এনজাইম বা ইত্যাদি করে আমরা অন্তত এক্সক্লুড করতে পারি যাতে এই ধরনের আনকমন ডিজিজ গুলো এটা। আর এই আমাদের চেষ্টা থাকবে এই কেসটা এস্টাবলিশ করে ম্যানেজমেন্টের জন্য যেমন দরকার, আবার কেস রিপোর্ট করতে পারেন সেটাও ইম্পর্টেন্ট। আর নেক্সট প্রেজেন্টেশনের কোনো ডিক্লারেশন কি এখন দিবেন না পরে? স্যার নেক্সট প্রেজেন্টেশন নিয়ে যেটা স্যার আগামী বছরের একটা মানে রোস্টার হয়ে গেছে, আর যেহেতু একটা জি স্যার একটা প্রপোজ যেহেতু ইউনিট নাম্বারও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, জি জি, তো যেই কারণে স্যার ওইটা ফাইনাল ইয়েটা আগামী কালকে হয়তো আমরা দিয়ে দিতে পারবো। আর তবে সিরিয়ালি যেটা হবে 1 থেকে 6, আর হচ্ছে স্যার শুরু হবে কেস প্রেজেন্টেশন, সায়েন্টিফিক সেশন, আর অল্টারনেট করবে জার্নাল আমাদের কেস প্রেজেন্টেশন আর সায়েন্টিফিক সেশন, হ্যাঁ অল্টারনেট করবে আর কি স্যার। তো 2 দিন হবে ওই সামনের বছরের প্রথমটা না স্যার একদিনই হবে এই শিডিউলটা থেকে আর কি। আর প্রথমটা পড়বে ইউনিট 1 এর মোস্ট প্রবাবলি আর কি। তো সেটা হয় সায়েন্টিফিক সেশন অথবা জার্নাল ক্লাব, যে কোনো একটা আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এগুলো রেডি করে পরে জানাই দেন। আর কালকে কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ পার্টিসিপেট করার জন্য এবং ডিসকাশনে পার্টিসিপেট করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। তাহলে ক্লোজ করে দেন।